Hallelujah. Before we start our meeting, we pray one point. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। This morning a little cloud came, but merciful God make it clear. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So all believers and workers catch each one hand and pray. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। God must destroy all the demon powers which is working in this place. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Is there any witchcrafters and evil powers working here? God must destroy, and God must put a veil around this totally Mandi. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। And the glory of God move in our midst tonight. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। All catch each one and pray earnestly. ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। God must destroy all the powers of the demon and witchcraft, and God must pour out His glory. Let's pray. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Rabala kashyala badhri namana kashna kachrandara shandaramana kachrandara sharandara. Rabala kashyala badhri namana kashyala badhri namana kachrandara shandaramana kachrandara shandara kachrandara sharandara. My God, bind all the witchcraft powers. Bind all the Lord powers of this land, O God, and bind them and destroy, Lord. Bind them and Lord, bind them, O God. Thy Holy Spirit, Thy mighty power must move in our midst. So we are asking all in sweet, loving Jesus' name. Amen. God answer our prayer, therefore let's praise God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, 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 praise the Lord. I give the glory and honor to my heavenly Father and Lord Christ and the Holy Spirit. ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Last 3 days God was good for us and gave the victory in our meetings. ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਹੈ। Lord Jesus Christ died on the cross and He shed His precious blood, and He have all the powers. That's why He controlled everything and He blessed the meetings. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫਤਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। So only we give the honor and glory and majesty to beloved Father and Lord Jesus Christ and the Holy Ghost. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Lift hands and praise Him and glorify His holy name. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। Because Lord only doing every great works in our midst. ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Let's praise God. ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, praise the Lord. For thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, my Holy Spirit, God. I give honor and glory and majesty unto you, God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Tonight also we are inviting all the pastors and all the workers from different churches and all the believers. We invite in the sweet name of Lord Jesus Christ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We came in the last days. ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। Last days what going to happen tonight, you are going to hear that. ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। We should not be
ignorant about future and what going to happen in the world. ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Before that, we will go little gospel as well as the truth which Lord spoken in the word. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ Hebrews 9th chapter 27 and 28. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 9 ਅਧਿਆਇ 27 ਅਤੇ 28 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੂਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Revelation 22 chapter 12th verse. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। And behold, I quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Praise the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। St. Paul writing to the church, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ once Lord Jesus Christ came in the world, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, he died for the mankind ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ and he gave his precious blood to the people. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ। Lord Jesus Christ 2000 years back he came in this world. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। Preach the gospel of the kingdom of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ And he revealed all the truths and spoken with the people. ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Dear child of God, after that he spoken lastly what going to happen in this world. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। Disciples asked Lord, when you are going to come back? ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। Lord Jesus Christ gave some signs that this time I am going to come. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। So you must be watchful and you have to get ready for my coming. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Lord Jesus Christ spoken the truth about the last days. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। Signs of the last days fulfilling right now. ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। That's why we have to vigilant and watchful and we have to get ready for the coming of the Lord. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ। After that Lord Jesus died on the cross ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਏ and he shed his precious blood, lost the sake and my sake. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। Dear child of God, whosoever believeth the Lord Christ, by his blood God going to make a righteous man in the world. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਮੀ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਣਗੇ। That's why in Hebrews and Paul writing to the church, once Lord came in the world and gave his life and shed his precious blood to save the people. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। But second time Lord going to come very soon. ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। Whosoever eagerly waiting for the Lord without sin, for them Lord going to come. ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Lord Jesus Christ not going to come for all the Christians. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। Even Lord God not going to come for the Pentecostal people. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇਵਲ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। Only Lord Jesus Christ going to come for them who are eagerly waiting for him without sin.
ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। That is only St. Paul writing. ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। That's why, dear children of God, whosoever not saved, believe the Lord Jesus Christ tonight, Lord will forgive you and sanctify with His precious blood. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। Dear children of God, how many days you will live in the sinful life? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ? Sin will take you to the eternal condemnation and eternal fire. ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਦੰਡ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। Dear child of God, your sins will bring the death in your life. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। Wages of sin is death, Bible very clearly says. ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। You may be one in the world, you may be any in the world. If you live a full life, your life will be end with a death, that is the second death. ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। Dear child of God, that's why before too late, live your sinful life and accept the Lord Jesus Christ as your personal savior. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। Sin is a cause for your and peaceless life. ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। Sin is the cause for all your diseases and all the chronic diseases. ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। Sin is the cause to terrify you and make you fear day and night. ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। Sin is the cause just to bring the curse in your life. ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। That's why, dear children of God, Lord Jesus Christ came in the world and died for your sake and my sake. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਏ। If Lord prepared everything for you, why you want to live in the sinful life? ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Lord prepared a peaceful life on this earth, and Lord gave the promise that I will give my peace unto you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Lord gave the promise that I give my peace unto you. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Then why you are living peaceless life in this day and night? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? No one will give this promise to any person in the world. ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। God and goddesses came in the world. No one told that I will give my peace unto you. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। But they will show one way, that's all. But Lord Jesus Christ told that I am the way, I am the life, I am the truth. I will give the peace unto you. ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Dear child of God, when Lord want to give the peace in your life tonight, why you want to live a peaceless life in the world? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? So Lord loves you. That's why He want to give the peace that you may live in on the a peaceful life and die with peace and go to the life. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੋ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। Secondly, why you want to not live the sinful life in the world? ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? All sin is a devil, Satan only. ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। That's why that devil brought so many sins in your life. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। When Lord Jesus Christ taken all your sins upon Him,
and hanged on the cross and died and shed the blood for you. ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। John 1 chapter 29 verse says, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 29 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, Lo, the Lamb of God who taken all the sins upon him. ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੀਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Lord taken upon him and died for your sake. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। And the devil wants to deceive you and take you to the sinful life. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Lord Jesus Christ stretched out his hands tonight. He's standing upon the stage and stretching out his hand towards you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। And he told that, my son, my daughter, come unto me, I will give the rest unto you. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। You have no rest because of the sin. ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। Every man desiring about the rest, Lord Jesus Christ told that I will give rest unto you. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। Thirdly, Lord told that I've forgiven your sins. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। When Lord forgiven your sins, why you want to bear your sin and live a restless life in the world? ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਰਾਮ ਰਹਿਤ ਬੇਚੈਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Tonight, accept Lord Jesus Christ and say, Lord, I will leave my sin, give thy peace and rest in my soul. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ। Lord Jesus Christ standing before you and stretch out your hand, come unto me, I will give the rest and peace. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। Some of you can see that Lord standing upon this stage. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। He loves you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। He is shedding the tears towards you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। My son, my daughter, how many days you want to live in sinful? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? The wages of sin is a death. ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। Why you want to die like that? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? That's why tonight come unto me. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, I will give rest. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ I ਦਿਆਂਗਾ, will give my peace unto you. ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। These words of the Lord Jesus Christ is speaking with you. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। It is written in the word of ਇਹ God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। That's what, dear children of God, Lord prepared a forgiveness for all your sins. Don't live hereafter in sinful life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। The wages of sin is a death. You don't know when you will die and when you will go to the hellfire. ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। That's why tonight we want to deliver you and give the peace and joy in your life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Secondly, Lord Jesus Christ died on the cross and he received stripes and wounds in his body. ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਕੋਰੜੇ ਖਾਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਖਾਦੇ। Through that wounds, through that stripes, you are healed, Bible says. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਗਏ। Day and night you are grieving because of your sickness. ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। You are spending lot of the money to the doctors. ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, Even though you are not healed. ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। Bible said that the Lord received all your sickness upon his body. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। Through his wounds in his body and stripes upon his body, through that you are healed, Bible says. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। That's why if Lord prepare a healing for you, why you want to suffer day and night in your sickness? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Lord Jesus Christ already prepared a healing power for you to heal you
instant, immediately. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 4 years I suffer in my sickness, no doctor cure my sickness. 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ I fed up with the medicine, I fed up with the doctors. ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ But I survived some time. ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ But Lord Jesus Christ healed my sickness. 1977. ਪਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ 40 years back only Lord healed my sickness. 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ When doctors fail in my life, Lord Jesus Christ healed my sickness. ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ But we need the doctors for the sinners, for the unbelievers. We need the doctors and we have to pray for the doctors also. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ But Lord Jesus healed my sickness. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ Since 40 long years, I never taken medicine. I never went to doctor. These 40 years, my doctor is the Lord Jesus Christ. ਇਹਨਾਂ 40 ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ That great physician is alive today. Why you want to suffer in your sickness? ਉਹ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੈਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Tonight, believe the Lord Jesus Christ. Receive the healing power in your. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ Dear child of God, Lord is moving in our midst. If you open your, ask the Lord. God is going to touch you right now. ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ Thirdly, Lord taken the curse upon his body. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ Galatians 3rd chapter 13-14 says, He taken our curse and hanged on the tree. ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੀਜਾ ਦੇ 13-14 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ But why you want to live a cursed life in your family? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ First Adam sinned against God and he brought the curse in the world. ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ But Lord Jesus Christ taken that curse upon him and died on the cross and removed that curse from your life. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ So many days you are earning the money within 10 days 15 days it will not be stay in your house in your hands. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ Where there is a curse there will not be blessing, it will not be multiplied by the blessings of God. ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ That's why if you'll come to the Lord Jesus Christ, He remove your cursed life and He bless you abundantly. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ Here so many witnesses we can see that before come to the Lord they are poorest people. After coming the Lord, remove the curse and they are blessed by God. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ I know so many believers who walked on the streets, they have no food one time also, but when they believe the Lord, that curse removed, now they are richest people in their places. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਹਨ When Lord Jesus Christ prepared a blessing, why you want to live a curse? ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Tonight come to the Lord, He will remove your curse and going to bless tonight. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ Fourthly,
Hebrews 2nd chapter 4 says, Lord abolish the power of the death. ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਦੇ 14 ਤੇ 15 ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। Dear child of God, Lord Jesus abolished the power of the death, which is called the devil. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Devil want to kill you anytime. Devil is dead against you and me. That devil want to kill the creation of God. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। But Lord Jesus Christ abolished that power of the devil and death. He overcome everything, and God says that you will not fear because of the death. I am the living God. I will give life unto you. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। I abolished the death and hell, and I resurrected. I am a resurrection. ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। Then why you want to suffer day and night for the fear of death? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Lord Jesus Christ moving in our midst. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। If you confess, if you ask the Lord, God will remove that power of death that is called the devil. He will depart from your body. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। That Lord Jesus Christ standing before you, He moving in our midst to save you and to deliver from all your fears. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। That's why, dear children of God, we are preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So first time Lord came and shed the blood and saved the mankind. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Secondly, Lord going to come back very soon. ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। But second time Lord not going to come for the world, for the sinners, and for the namesapiens, and even the namesake Pentecostal. ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। Lord is going to come only for them who live a sinless, who are living a holy life and waiting for the coming of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Dear child of God, that's why Lord disciple asked the Lord, Lord, what is the sign that when you are coming to on the again? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? Revelation 12 you read that behold I come quickly. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹਾਂ। And to chapter 20 verse also say that surely I am quickly. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। But disciple asked him, but when you are going to come? ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? About the coming of the Lord, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ three members gave the witness very clearly. ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। First time Lord going to come on this earth, it is prophesied in the Old Testament prophets. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। According to the prophecy Testament, Lord Jesus Christ came in the world and died for the mankind, and he went back again to the Father. ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। But same pattern, second time also Lord going to come, it is written in the Bible. ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ। Even Israel people, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ, even the whole world of the
countries, they believe that Lord came in this world first time and died on the cross. ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 50% ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ। So second time Lord going to come, it is also written in the Old Testament as well as New Testament. ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। In the New Testament, three members give the witness about the coming of the Lord. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। First of all, Lord Jesus Christ himself told that I will come back. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। John 14 chapter 1 and 2. ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. House are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Third verse says that after preparing a place for you, I will come back. ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। Read that third verse. ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye be also. This is a promise of the Lord Jesus Christ. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। Lord himself told that I will come back. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। If first time he came means second time also definitely he will come back. ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹ ਆਏਗਾ। The same manner, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Acts 1 chapter 11 verse also, angels also told that how Lord ascended into the heaven, he will come back again. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। Second Peter 3rd chapter 20 verse says, ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ sorry ਦੀ 10th verse says, ਦੂਜਾ 10 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। Second Peter 3rd chapter 10th verse says, ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Lord will not tarry but he will come back. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। Why Lord is tarrying nowadays? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? That is saved very soon. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਚਾਏ ਜਾਓ, Your family members may be saved. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। This Gurdaspur Punjab must be saved. ਇਹ ਗੁਰਦਾਈ ਦਾ ਹੈ। That's why Lord waiting for your sake only. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ But he will come back. ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। And Thessalonian ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4th chapter 15th verse, ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਵਚਨ। Apostle Paul also telling that Lord Jesus Christ will come back with a shout. ਰਸੂਲ ਪੌਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। What are the signs for the coming of the Lord? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? You go and read the chapters in the Bible. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। Matthew 24th chapter, ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ, John 14th chapter, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ, Mark 13th chapter, ਮਰਕਸ ਇੰਜੀਲ 13 ਅਧਿਆਇ and Luke 17th chapter. ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਤੇ 22 ਅਧਿਆਇ। After explaining very clearly very soon. ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। So what are the signs about his coming? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹਨ? Lord told that here and there you can see the earthquakes. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। Dear child of God, nowadays you can see earthquakes taking place so many places in the whole world. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Recently you know that Nepal, how it is hit that earthquake. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। Dear child of God, the sign of the earthquakes will show you that I am going to come very soon. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। In 19th century, at least 11 major earthquakes took place in the world. 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ। All you know that 6-7 years back, Haiti, one place between the North America and South America, hit that earthquake. One night, 1 lakh people died. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ It is
that it is going to come in the coming of the Lord. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। Isaiah 29 chapter 6th verse ਇਹ ਅਧਿਆਇ 6 ਵਚਨ, and chapter 11th verse. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ। The same manner earthquake comes in since tsunami will rise and hit the countries. ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਅਥਵਾ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। Last year that tsunami hit even the Chennai also. ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ। Like that, so many places this tsunami taking place that it is a sign for the coming of the Lord. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। Third sign is a famine. Everywhere we can see the famine before coming of the Lord. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। In Africa and some places in India and so many places we can see now also famine going on, working very severely. ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Tamil Nadu, Bihar and West Bengal, now also so many places they have starvation, they have no proper food. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Rumors of the war we can see. ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So we are also hearing the rumors of war here and there. ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Libya, America and Israel, Iran and Palestine, Israel, everywhere they are getting ready to fight each other. ਲੀਬੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। IS and Russia, IS ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, France and Syria. ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸੀਰੀਆ। Like that, even the India, Pakistan also, we don't know when the war will come. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। Dear child of God, this is a sign, Lord come very soon. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਨ। When you hear these signs, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, that time you have to think that my Lord is soon, I must get ready. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Then only you can get ready in the coming of the Lord. ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। This is a general sign which Lord spoken to the disciples people. ਇਹ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। But the Lord told what going to happen in the last days, otherwise end of the world. ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। What going to happen end of the world? ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। So we have to know that and get ready for the coming of the Lord. ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ Here we are seeing ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Bible says ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ this is the signs which going to happen very soon. ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। In Luke 21 chapter 25, ਲੂਕਾ 21 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ, there we are seeing that how the sun produce a hole in that sun. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। Second also taking the place according to the word of God. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। And upon the moon also we can see so many signs. ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। According to the word of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ we can see so many false prophets will come out in the last days. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। Here we are seeing that whole Israel covered by the compact by the army. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। In the end of the time, so many put into the jail and they will suffer like anything. ਇਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। Like Luke 21 chapter also we can see that so many roaring and tossing of the sea
so especially in Australia. ਲੂਕਾ ਦਿਨ ਕੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Lastly, we are seeing that gathering of the eagles nowadays very fastly happening in the land. ਅਤੇ ਇਹ ਉਕਾਬਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। This is all the signs Lord spoken in 21 chapter of the Luke. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। But we are all these things and we are neglecting our spiritual life. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਜਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So that's why we have to see this truth and get ready for the coming of the Lord. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। When we see ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ in the moon, we are seeing the 4th May date also there, 4th May 2017. ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਰਾਂ ਨੂੰ Scientists making the bricks upon the moon dust with moon dust to build the house upon the moon. ਸਭ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। Why they are happening in the world? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? That Luke 21 chapter 25th verse you read. ਇਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ ਹਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ। And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nation, with perplexity, the sea and the waves roaring. In the last days, these signs will happen upon the moon and sun and star also, and in the sea. ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। So we have to know the news. We have to get ready for the coming of the Lord. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। Now they are preparing a colony. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ All the materials. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ They are making also. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ And they are taking that bricks whether it can be build the house or not. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। They want to use even the robots in that place. ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। And same time man also going there to see and get ready for prepare the colony on the moon. ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਲਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। We are on the earth only. ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। We are on the earth only. ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। But man already went saw everything upon the moon and he want to dwell upon that. ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Read the Obed book of Obed 4th verse. ਅਧਿਆਇ ਕਿਤਾਬ 4ਥਾ ਵਚਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਲਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, said the Lord. If you build the house upon the moon, otherwise if you go upon the star, anywhere, God says that I will bring down upon the earth, otherwise I bring down them. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਘਰ ਤਾਰਿਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। God allowing them to build the houses even upon the moon. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ But we don't know when the God will just press the remote and bring the people down. ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। Why they want to dwell upon the moon? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? Because the scientists used to say like this. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। So earth is going to be only 200 years. ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੇਵਲ ਹੋਰ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। Because sun heat going on increasing day by day. ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। That's why we on the earth. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। Just they estimate that sun also
can be only 1,000 years. सूरज भी 1000 साल तक ही रहेगा। But man on the earth will be 200 years like that. जो है इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। Already 6,000 years finished. ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6000 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। And Lord is going to, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। so they want to escape from the earth. They want to establish upon the moon. ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। First scientists say that we can go and dwell upon the moon only. ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ First Corinthians clearly says, and other also say that God will catch the man with his own wisdom only. ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਚਲਾਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। I will catch the wise people with their own wisdom only. ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜਾਂਗਾ। That's why they can build the house. Obed say that I will come to heaven also. ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। So these vigilantly get ready for the coming of the Lord. ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NASA going on proclaiming all these things. ਨਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। That's why we have to very careful in our life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। When we see the Luke 21 chapter 25th verse, ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that there we'll see how the sun will be produce heat, otherwise the signs will be upon the sun. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਾਪ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। And Revelation 16 chapter, read the 8th verse. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸੂਰਜ ਉਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ। And the fourth angel poured out his son, and power was given unto him to scorch men with fire. 21 chapter 25th. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ। ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ। And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nation, with perplexity, the sea and the waves roaring. Just we have the report from the ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। totally sun covered with darkness, and 24 hours they can't see they never saw the sun. ਸੂਰਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। Lord told that sun also will become a dark. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। But here we are seeing the sign of the ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। holes coming in the sun. ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। That hole it is a bigger. ਆਤੀ ਛੇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। How much this earth is there? ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ Bigger a hole taken place. ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। So that sign is old before he depart from the world. ਆਤੀ ਇਹ ਚਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। The sun has produced the hole, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। and bunch of the solar ਫਲੇਅਰਸ taken place. ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਿਕਲੇ। That's why the heat increasing every day on the earth. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਰਮੀ ਹੈ। That's why nowadays no one tolerate that heat on this earth. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। In September 9th, 9 ਸਤੰਬਰ 2017, 2017 1 p.m. time, this sun produced a bunch of the solar flares took place. ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਿਕਲੇ। So that's why the heat going on producing everywhere. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੇ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। That's why people unable to tolerate that heat right now. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। That is a hole is a earth. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੇਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। So in 1 hour, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40
degree heat producing from that sun. ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। So it is coming upon the earth only. ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Child of God, how can man tolerate that? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? When it is that heat increasing, what happening? But- All the electronic system will be fail. ਉਸ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। AC will be fail. ਏਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। After that, computers net also will be fail. ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। TV towers and mobile towers will be fail. ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਸ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Like that, so many things will going to happen upon this earth very soonly. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। Dear child of God, when this heat increasing, all the things and ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ man unable to survive on this. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਾਪ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। So it is already started that heat producing everywhere. ਅਤੇ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Too late only. We have to get ready and we have to meet our Lord. ਇਹ ਬਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। Secondly, ਦੂਜਾ, when this heat, sun heat producing upon the earth, ਜਦ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਾਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, even the ice mountains also melting day by day. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Antarctic Ocean, we are seeing there is a full of the ice only. ਇੱਕ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, Because of this heat, ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ now it is melting ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਿਘਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ and the water flowing and it adding into the sea. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। Now what happening hereafter? ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? The sea level going on increasing day by day. ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 51 meters height, that sea level increasing. ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ 51 ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Here also we are, because of that sea level increase, when tsunami also comes, it is flowing into the city now. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸੁਨਾਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Dear child of God, that ice mountain melting, water coming and adding in the sea, the level going to flow upon the people. ਜਦ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And hereafter, when the that's heat going on increasing, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, animals will be dying and bear that. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Nowadays everywhere they are cutting the trees. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। They are cities only. ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Because that increasing the heat, even animals going to die very soon. ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਪ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Because of that heat only nowadays, people in so many manners in the sickness. ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਪ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। Scientists says and Bible also telling that after that so many boils will come to the man's flesh. ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜੇ ਆਉਣਗੇ। Dear child of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, this is a sign happening upon the sun. ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। I took back only. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, But it is now happening on upon the sea, upon the sun. ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। So what we have to do now? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? When the heat increase, what you are going to do? ਜਦ ਇਹ ਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? When the heat increasing, even the whole world, mobiles, TV won't work. How can people will survive? ਜਦ ਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਏਸੀ, ਨੈਟਵਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚੇਗਾ? Where man will run away? ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ These terrible days going to come very soon according the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। That's why what we have to do? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? We have to
believe the Lord and get ready for the coming of the Lord. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। About the star also Lord told. ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। In the star also we are seeing so many things happening. ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। In the star, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ blowing the two massive, that means bubbles going on coming from the star. ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। 1040 light years away from the earth. ਇਹ ਤਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 1140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੂਰ ਹੈ। So it will be blast. It will be coming gas and blast that and bringing the gas of the hydrogen. ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। When in so many colors. ਅਤੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। That bubbles will come in the colors. ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Color of the green. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹਰਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। When it color come the green, it is a worm. That means worm will come out. ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਹਰਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। When it colors the other colors of the red like that. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। So in that colors hydrogen gas will produce. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। That bubbles will sulfur also we are seeing when the star will come like that 200 to 300 speed it will go within a second. ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। Dear child of God, when the hydrogen produced upon the earth, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆਏਗੀ that's why the suffocation going on troubling in our life. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਵ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। We are unable to bear that. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। In air there no year after there in the air there no oxygen, there will be no oxygen. ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। That's why we have to understand these signs happening in the star right now. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁਣੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। When it bubble like that, it will go very quickly and spread upon. It will come upon the earth also. ਜਦ ਇਹ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। So in heaven, from between the heaven and stars, we can see hydrogen going on increasing. ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। There will not be any oxygen. ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। Then how can man live? ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ? Can man survive? ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ? Suffocation and so many things will happen in the man's life. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। Dear child of God, these signs Lord very carefully stand and we have to live for God. ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। The word of the Lord Jesus Christ will not fail. प्रभु यीशु मसीह एक वचन भी नहीं रहेगा टलेगा। So when signs going on fulfill upon the moon, sun, बहुत सारे चिन्ह जो ਹਨ सूरज चंद्रमा तारियां ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। That time we have to very carefully to remember the words of God and sanctify our life and get ready for the coming of the Lord. ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। According to Luke 21 chapter 25th verse, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ even the sea also roaring and roaring, it coming upon the Australia coast, enter into the city also. ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Because of the tsunami, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ so many destroy in the world also. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। That's why we have to very to happen hereafter. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। And we are seeing false prophet. ਝੂਠੇ ਨਬੀ। Now
in Russia we are seeing ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ one false prophet raised. ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ In Brazil, one old man as a false prophet is living in Brazil. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ His name is Luriti Brazil. ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਹੈ What is ਉਹ doing? ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Once in a year, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ otherwise twice in a year, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ he will come out ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ and he says, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ I'm a incarnation of Jesus Christ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ I'm an incarnation of the Jesus Christ. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ He will sit upon the throne altar ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ and he will talk with the people and he want to bless the people also. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ But once in a year he will go top of his house. ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ I'm an incarnation of Jesus Christ. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ I'm only came in this world. ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਆਇਆ ਹਾਂ So he will give the message upon the top of his house ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ and say that I'm an incarnation of Jesus Christ. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ Like that in the world, so many false prophets raised right now. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ You can see in the internet, all the news you can see. So many people said that Lord Jesus Christ is not came. If at all he came also, now we are the Lord Jesus Christ they are proclaiming. ਅਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ Matthew 24 chapter 24th verse says. ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ 24 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Matthew 24 chapter 23rd verse says. 22 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Read, Lord told that here and there people say I am Messiah. ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ Read that word. ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or they, believe it not, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. So they will say that we are Messiah, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ we are Christ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ but don't believe Lord Jesus Christ already told 2000 years back. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ Now they're coming when this man told that I am a living Christ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ This I have the 12 disciples. ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 12 ਚੇਲੇ ਵੀ ਹਨ So the 12 disciples is with him only. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ But he will come out only once in a year. ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ But he is moving in the midst of people. ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ He said that I am the living Christ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ I am a living Christ. ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ His name is Vissarion. ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸੇਰੀਅਨ ਹੈ He will say that I am living Jesus. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ He is a Russian countryman. ਇਹ ਰੂਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ Having his own church. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ But church name is Church of the Last Testament. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਚ ਆਫ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ Old Testament already passed away. ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ New Testament also already finished. ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ But he said that I came. This is my church is the last testament. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਖੀਰਲੇ ਨੇਮ ਦੀ ਹੈ Two wives only. ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ One wife already left and one young girl, 19 years girl, he married
he having the 6 children. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਹਨ। But he says that I am a Christ. ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ I ਹਾਂ, am Christ. ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। Read the Luke 21 chapter 8 verse. ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਦੇ 8 People also deceived. ਲੋਕ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। People seeing the outward appearance and telling that, oh, he is a Jesus. ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। Read the Luke 21 chapter 8 verse. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਦੇ 8 ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। And he said, Take heed, for many shall come in my name, I am Christ, and the time draweth near, go ye not them. This is a false prophet, and they will deceive the mankind in the world. ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ। This false prophet, ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ he telling that I am Christ. ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, I am living Jesus. ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਹਾਂ। So he going on meet the people. ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। God very clearly told that when any person came in my name, don't deceive, don't believe that. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। This is before the coming of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। So many big lists are there in so many countries. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। We are child of God. This is a sign. We have to carefully. We should not deceive by anyone. There is no other Christ will come back. Only Lord Jesus Christ will come back in second coming. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। We have to very careful to live on this earth, and we must get ready. We may not deceive by anyone. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Read the 24th chapter, 24th verse. ਪੜਾਂਗੇ 24 ਦੇ 24 ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। For they shall arise false Christ, and false prophets shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. When they will do the miracles, and they will do the signs and wonders, and say that I am a Christ. ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। Lord Jesus Christ told that, don't believe that. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। Dear child of God, in the world, so many people doing so many miracles. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। In the name of Jesus, anyone doing the healing service, we must pray for them and bless them also. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। But anyone comes in the name of Jesus Christ and doing the miracles, you should not believe ਪਰ that. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Be careful to understand the truth and live in the world. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। One more sign Lord told in the Luke 21 chapter 20 verse. ਲੂਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। Luke 21 chapter 20 verse says, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 20 ਵਚਨ here you can see in your paper also, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, how beautiful girls selected for me. ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। They will choose beautiful girls for the army. ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। We know that Jewish people are very beautiful people. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, They are giving life for the country. ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Now some get chosen for the army. ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, They are practicing and they are practicing to fight with the other countries. ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। M4 rifle says, this is a M4 rifle. ਇਹ ਉਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ M4 ਰਾਈਫਲ ਹੈ। 700 rounds will be round in 1 minute. 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 700 ਰਾਉਂਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। Means that much. ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ। So they are right with others. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। What happening? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? Even this army also
surrendered whole Jerusalem, surrendered by the armies and compact. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। So they are even they have the so girls battalion name is Lions Jordan Battalion. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਇਨਸ ਜਾਰਡਨ ਬਟਾਲੀਅਨ। They kept all the army's commanders and all the army members are all the girls only. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। They other side also the men also there, ਬਸ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਨ। but they have the name of the Lions of Jordan. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਇਨਸ ਜਾਰਡਨ ਬਟਾਲੀਅਨ। So 4M rifle fire the 700 rounds per 1 minute. ਅਤੇ ਇਹ M4 ਜੋ ਰਾਈਫਲ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 40 mm M203 grenade they will just throw in 1 minute 5 to 7 rounds. ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 4 mm ਅਤੇ M203 ਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰੇਨੇਡ 400 ਯਾਰਡਸ ਤੱਕ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। Lord Jesus Christ already told that Jerusalem compact by the army, that is a sign that I am going to come very soon. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂ। That's why, dear children of God, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ Jerusalem right now the army increasing compared with the ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। then Lord Jesus Christ told, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ when army compact, ਜਦ ਸੈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਈ so desolation is very nigh. ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। Jerusalem desolation is nigh. ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। That's why, dear children of God, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ these things happening right now in the net, you can see the news. ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। So when the word of God fulfilling very according the word of God, when it is fulfilling upon the earth, why not we get ready? Why we are delaying to meet our God? ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? That's why, dear children of God, tonight God warning every one of us that the signs are end of the signs are fulfilling. We should not neglect, we should not sleep, but we have to get ready for the coming of the Lord. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। When we read the Luke 21 chapter 12th verse ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ and Revelation 2 chapter 10th verse, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ here we are seeing that 21 chapter 12th verse says, ਇੱਥੇ 21 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ men will catch you and put it into the jail. ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। Read that word. ਪੜਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਹਰ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਔਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। But before all this, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, brought before kings and rulers for my name's sake. Jesus' name's sake, they will be caught by the people and put it into the prison. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। Nowadays also we are seeing in China country so many Christians in the prison only. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। In so many countries, sub countries also we are seeing how the people are killed and just cut the neck and destroy them. ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Like that only in India also we are seeing that so many persecution already started. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। In Uttar Pradesh, in
Chhattisgarh, in so many places, because I am also working in Chhattisgarh, so many Christians, they are persecuted, so many pastors. ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਸ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ Recently, today only I come to know the news from the WhatsApp. ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ One group of the people getting ready to attack the Christ children and Christianity to destroy them. They are trained up in that place that is came in the WhatsApp. ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Going on training up everywhere. ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Dear child of God, what we have to do? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ Bible already giving the signs that these things will happen in the end of the time. ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ When you read the Revelation 2nd chapter 10th verse, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ devil will put into the jail. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ They will only catch you and put into the jail. ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ They will create the problems. ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ Because his time is very short. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਹੈ Going on raising the people and to destroy the people of God. ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ They all the children of God must get ready and we have to be in the prayers. We have to pray to escape from this persecution. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ Dear child of God, read that word 2nd chapter 10th verse. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੂਜਾ ਦੇ 10 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ Till you die, you must be faithful in your Christianity in the spiritual life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Devil put into the jail. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ Devil will capture you and persecute you. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਾਏਗਾ But look what the word of God says. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Be faithful till you die. ਮਰਨ ਤੋੜ ਰਹੋ We can't fight with the men with flesh and blood. ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ That's why St. Paul wrote already. ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ Ephesians 6 chapter 12th verse. ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ We are not fighting with the flesh and blood. ਸਾਡਾ ਮਲਯੁੱਧ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ We are fighting against the principalities, powers and the darkness, all the evil powers. We have to fight with Jesus. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ How can you fight? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ You can't take sword. ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ You can't take any rod. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ All the Christian and pastors and all the believers, I am telling the very truth. ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਪਾਸਟਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ St. Paul told that ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ I fight a good fight. ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ I kept my faith. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ Why the crown of life is waiting for me. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ So I am telling every Christian tonight. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ You have to kneel down. ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਹਨ You have to cry unto the Lord. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ Day and night. ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ That is our warfare. That is our fighting weapon in our life. ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ God taught me. That's why I'm telling you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ God taught me to sit at the night 12 o'clock and till the 4 o'clock. God gave me the grace to fight with the powers. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ After praying 5 o'clock, I will sleep sometime. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂਗਾ Without prayer life, you can't fight with the demons, with the powers, with the principalities, with the
down army of the heavenly. ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਧਕੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। All the apostles died as tears. ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, But we must fight a good fight in our prayer. ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। We have to love our enemies. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ Who ਹੈ। will persecute you? You have to love them and pray for them. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, Then only we can overcome. ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We must show the Christ. ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Praise the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। In communist country, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, I believe in Russia, otherwise China. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, There, the communist country, one family was a Christian family. ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। So, government army come to know that. ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। So, before entering into that house of Christian, ਅਤੇ ਉਸ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, mother is a very good Christian, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਹੈ, and she have one son, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, husband also there. ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। Like that, son, mother taught to that son, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, we have to love our enemies. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। So anyhow, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ once his father killed, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, but suddenly that army came inside of that house. ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸੈਨਿਕ ਜੋ ਸਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। This boy terrified ਇਹ ਲੜਕਾ ਡਰ ਗਿਆ, and went and hid under the table. ਜਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, But mother was there. ਪਰ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। They told that don't believe Christ, we will kill you. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। Then she told, I love my Jesus. ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Before eyes of that boy, that army people shoot and killed there itself. ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। Before his eyes, that mother died. ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। After that, he survives there with other. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। His birthday came. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਇਆ, And her mother's birthday came. ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ। So that day, mothers in that country, they have the habit that giving the flower bouquet they are to give to the birthday person. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। So their birthday is there. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। So that boy taken that flowers bouquet. ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਿਆ। Thinking, whom do I give? I have no mother, no one is there. Whom do I give? ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂ। He remembered the words of the mother. ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ। Mother told that we have to give our enemies. ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। So he remembered that. ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ। When that army officer killed that mother, he saw the face of that army officer. ਜਿਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। Then he remembered. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। He taken the flower bouquet ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ and went to see directly to the officer. ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। Wow, army, other people are stopping him not to go enter inside. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। But officer come. ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। So this boy entered into that officer chamber. ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। And very humbly he talked with him. ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Sir, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, today my mother's birthday. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। My mother passed away. ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। I have no mother. ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। So to whom I will give to this bouquet? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। So
My mother taught that give to my enemies. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। That's why I brought this flower bouquet to give to you. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ Officer told, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ how I am that person. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। In that house, while I'm seeing you killed my mother. ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। So you are enemy to my family. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। But I'm giving this flower bouquet to you. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। That officer heart broken. ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। His heart broken. ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। And taken that child. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। Sorry child. ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ। I don't know this much Christ love. I don't know. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। I don't know Jesus this much love. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Today only I come to know that. ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। So he told that and kissed that boy and told that today onwards I am a Christian. I believe Jesus Christ. ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। But when you see the problems and enemies will rise against you, you have to show the love of Christ to the mankind. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। According to the word of God, you will put into the jail. You will be suffer and persecuted in the world. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾਓਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। This is the last sign of the Lord Jesus Christ told. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। When we go there in the prison, don't worry, but you pray. Wherever you may be, you pray, but you have to save your others also. ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Lastly, I want to tell the truth. ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Matthew 24 chapter 28 verse. ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ 28 ਵਚਨ। Matthew 24 chapter 28 verse. ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ 28 ਵਚਨ। And Revelation 19 chapter 17th verse. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰਗੀਆਂ। For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। And I saw an angel standing in the sun, and he cried in a loud voice, saying to all the fools that come and gather yourselves together to the supper of the great God. Supper of the God. So here we are seeing ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, eagles we are seeing. ਅਸੀਂ ਉਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So now the eagles going on gathering. ਇੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। That Antarctic Ocean. At the Antarctic Ocean. ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜੋ ਹੈ, That is North Hinds Chilkat River. ਇਹ ਨਾਰਥ ਹਾਈਨਸ ਚਿਲਕਟ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ। Nowadays this eagles going on gathering there. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। The survey told that ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 4,000 eagles now gathered in this place. ਅਤੇ ਹੁਣ 4000 ਗਿਰਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। These eagles gathered, 4,000 eagles gathered here. ਅਤੇ 4000 ਉਕਾਬ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। So those days this eagle will give the one egg only. ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਕਾਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। But survey says that nowadays they are giving the 3 eggs. ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ So ਹਨ। this eagles going on gathering. ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Why this gathering? ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ At ਹਨ? the time of the Armageddon war,
ਅਰਮਗਦੋਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ that time Lord Jesus Christ and saints will come to fight against the Antichrist and his army. ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ 4,000 eagles gathering, nearly 5 miles area they covered. 4000 ਉਕਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ This is the Bible truth. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ What is the Bible truth? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ Armageddon war will going to come very soon. ਹਰਮਗਦੋਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ After the 7 years tribulation period. 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ So that time Lord Jesus Christ will ascend upon the Mount Olive. ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੇ When Lord step upon the Mount Olive, the mount will be just departed aside, two sides. ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਜਾਏਗਾ That is written in the Zechariah 14 chapter, ਇਸ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ ਆਏ 4th verse. ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ Read the Zechariah 14 chapter 4th verse. ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕ ਜਾਵੇਗਾ So, read. And his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the, and half of it toward the south. North, east and west, 4 side that mount will be. ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਜਾਏਗਾ Very big valley will be created. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ So all army will gather at place. ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ Bible says, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 14 chapter 12th verse, 14 ਦੇ 12 ਵਚਨ Lord Jesus Christ smite ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ all the people ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ with the breath of his mouth. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਗਦ ਕਰੇਗਾ Read Zechariah 14 chapter 12th verse. ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ 12 ਵਚਨ ਉਹ ਅਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਗਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਵੇਗੀ And wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem, the flesh shall consume away while they stand upon their feet, and the eyes shall consume away in the holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Breath of his mouth means ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ the powerful will raise and destroy all the people. While they're standing the army, that will all the flesh will melt like anything. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਗਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ Dear child of God, this is going to happen very soon in the time of the Armageddon war. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਰਮਗਿਦੋਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ That's why we have to very carefully understand the truth. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ And we have to get ready for the coming of the Lord. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ And very soon. ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ He already born on this earth and he getting ready. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ Soon. ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ He will persecute all the Christian in the world. ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ But after coming of the Lord only he appear in the world. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ After coming of the Lord only Antichrist will appear in the world. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ He will rule 3.5 years and persecute the Christianity. ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ And another 3.5 years whole world executed by God. ਅਤੇ ਹੋਰ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। When the Armageddon war comes, ਜਦ ਹਰਮਗਿਦੋਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ Antichrist will gather all the people in the world, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ especially surround countries, armies will come inside, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ and they want to fight against the Lord Jesus Christ. ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। Lord will destroy them, smite them with the breath of his mouth. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਧ ਕਰੇਗਾ। Dear child of God, time is not perfect. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। This is a science you have to understand. ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਹਨ। Gen science is a tsunami and earthquake, ਆਮ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਹਨ। famine, rumors of war, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ and so many things will happen according to the word of God. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। But this is a signs which are going to happen in the world in the last days. ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। Once again I remind you to understand, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। there is a sign in the sun that is producing. Now we are experiencing our body. ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। From the star also bubbling coming out, there the hydrogen produced and decreasing the oxygen. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Upon the moon we are seeing that they are building houses they want to establish, but down from the heaven. ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। False prophet will be raised in the world. ਅਤੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। They will deceive even the chosen people, chosen Christian, they will be deceived. ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਉਣਗੇ। And what we are saying, with army, Jerusalem going on compact. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। In recently China, so many people put into the jail, like that in the world, so many people suffering like that. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। In Australia coast we are seeing the tsunami came into the sea and rolling coming into the city also. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Eagles together to eat the flesh of the man in the supper of the Lord. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਰਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। No one can bury them. This eagle will go and eat that flesh. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਰਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣਗੀਆਂ। Dear child of God, what we have to do now? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? But 2 words I will tell and finish the message. ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। Matthew 24 chapter 14th verse says. ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਦੇ 14 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। Sorry, Matthew 24 chapter 44th verse says. ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਦੇ 44 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। When you see all signs, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋਗੇ, you prepared yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। You have to yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Be sober and good mind. You have to prepare yourself. ਤੁਸੀਂ ਸਚੇਤ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Matthew 24 chapter ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20 ਅਧਿਆਇ 45 verse says. 45 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, You must be faithful in your life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। You should not be a unfaithful servant. You must be a faithful servant to receive the reward from God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। You should not be lazy and should not be a servant which hide his talent into the in the ground. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖੇ। You should not be sleep and live like other servants. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You must operate the gifts of the Holy Spirit and you must be faithful and get reward from God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਫਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Same Matthew 24
chapter 48 verse says, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਦੇ 48 drinking and we should not be eat and we should not be a luxurious life live in the world. ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Luxury life eject, that means it will not help us to get the coming of the Lord. ਸਾਨੂੰ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Rich man lived a luxurious life. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। Rich man 4 times changing the dress, eating the 4 times. ਅਤੇ ਉਹ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ। But when to directly hellfire only. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। He talked at night. ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। Dear child of God, stop to live a luxurious life and get ready for the coming of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਮ ਤਮ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। Same Luke chapter ਉਹੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 28th verse says, 28th verse says, 21 ਅਧਿਆਇ 28 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, when you see all the signs, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੋਗੇ lift up your head. ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, Lift up your head. ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। By hope you must lift up your head. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। When my Lord come back, ਕਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, when I go and meet my Lord. ਕਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। So we must, dear child of God, don't discourage because of all these signs, but you must lift up your head towards the Lord Jesus. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Luke 21 chapter 36th verse says, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਦੇ 36 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, watch and pray. ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। Pray and watch. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। Read the Luke 21 chapter 36th verse. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਦੇ 36 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Don't worry about your eating and in the world. ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। Luke chapter 34 also if you read. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਦੇ 34 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। Read that word. ਪੜਾਂਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਭਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਈ ਵਾਂਗੂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drugs and cares of this life, and so that day come upon you unaware. So that is because of eating and drinking and cares of this world will not destroy your spiritual life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। But you have to watch and pray every day. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ When you ਹੈ। see the signs on the earth, you must watch and pray every day. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Last verse we read the Matthew 24 chapter 18th verse. ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਦੇ 18 ਵਚਨ 19 ਵਚਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ 13th verse. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 13th verse. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. When these things happening, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, when the problem after problem is, ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗੀ, dear child of God, you have to bear it, you have to suffer for Christ's sake. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। Watch and pray, ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। and you have to suffer for Christ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, but get ready for the coming of the Lord. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
Time is not permitting. ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। Please all stand up. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। We are going to finish now. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Just remember and meditate the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। Lord Jesus Christ died for your sake and my sake. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਏ And he want to take us to the heavenly place. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। That's why we have to get ready for the coming of the Lord. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। When the signs going on happening in the world, ਜਦ ਇਹ ਚਿੰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, that time we have to get ready. ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। Dear child of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, you heard the truth of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। So today you have to submit your life in the hands of God. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। All these signs are written in the Bible. ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। It will never change. ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। It's going to happen very soon. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। That's why we have to get ready for the coming of the Lord. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। How many children of God want to escape from these last days? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? How many people want to escape this world and meet our Lord Jesus? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? Oh, lift up your hands, let the heavenly God will see your hands. ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Whosoever rapture in the coming of the Lord, whosoever want to rapture in the coming of the Lord. ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, Lord, seeing from heaven your hand. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lord, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। He never forget you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। Definitely God will give the grace to you. ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। Dear child of God, if you are not personal Savior, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। if you won't take the water baptism, you have to take the water baptism. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। If you not receive the Holy Spirit, you have to receive the Holy Spirit. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। Especially watch and pray in your life. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। Bible word going to fulfill very soon. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। Lord is coming very soon. ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। That's why open your mouth and pray. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। Lord Jesus, हे ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, I give my heart to you. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। I give my life unto you. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। I don't want to die in the world as a sinner. ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I don't want to die like a wicked person. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। But I want to die as a saint and I want to rapture to see your face. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। All the truths. ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। That's why dear Lord, save my soul, O God. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। Lord, save me from this world. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ। I may not destroy my life in this world. ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। That's why submit it tonight in the hands of God. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। Open your mouth and pray. ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। Our beloved Lord Jesus Christ is standing upon the stage. ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। Lord Jesus Christ moving in our midst. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। Thousands of angels moving in our midst. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। Our heavenly Father seeing from heaven. ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। Whatever you want, ask the Lord. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। Open your mouth and cry unto God. ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ। Lord, save my soul. हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। Lord, save my life. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ। Lord, save my soul. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। Save my spirit. ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬਚਾ। Lord, I don't want to die as a sinner in the world. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। So many things going to happen in the world. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Save me from this world. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। Open your mouth and cry unto God. ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ। Lord will see your tears. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। Lord will see your tears. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ And God will give the answer to you. ਅਤੇ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। God will help you to prepare for the coming of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। Lord Jesus loves you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Lord Jesus loves you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Lord Jesus Christ loves you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। He will save your soul. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। He died on the cross for your sake and my sake. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ। Tonight give your heart to Jesus. ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ। Give to your life to Lord Jesus. ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ। He is going to do the miracle in your life. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। Only open your mouth and cry. ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ। Lord Jesus, save me. हे प्रभु यीशु ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। Lord, save me from this world. हे प्रभु यीशु ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਚਾ। Open your mouth and cry. ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਦਿਓ। I'm going to finish you within 5-10 minutes only. ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ It's ਹਾਂ। alive. ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। Lord Jesus touching you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹਨ। Lord Jesus seeing you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। Lord Jesus standing upon the stage and going on stretch out his hands. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ He ਹਨ। blessing you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ He ਲਈ, delivering you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, He going to give peace and joy. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Accept the Lord Jesus Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। Lord touching you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹਨ। Lord Jesus touching you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ You ਹਨ। can see the power of God touching you. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। Amen. Randara Sharandara Katurandara Shandara Manaka Shialabadri Namanaka Turandara Shandara Rabalaka Shialabadri Namanaka Turandara Shandara Kirube Namanaka Shialabadri Namanaka Turandara Sharandara Kirube Namanaka Shialabadri Namanaka Turandara Shandara Kirube Namanaka Shialabadri Namanaka Turandara Shandara. Amen. 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 Hallelujah. 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 Lord, seeing your tears. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lord Jesus Christ, seeing your tears. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lord, hearing your prayer. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lord, hearing your prayer. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ He ਹੈ। touching you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। He delivering you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Tonight, God delivering you from the bondage of the sin. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Randara Sharandara Shandara Katurandara Shandara Manaka Turandara Sharandara Rabalaka Shialabadri Namanaka Turandara Sharandara. Amen. Randara Sharandara Shandara Manaka Turandara Sharandara Kirve Namanaka Shialabadri Namanaka Turandara. All the bondage of the devil and the chains of the devil broken right now. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। In the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। In the name of Jesus of ਪ੍ਰਭੂ Nazareth. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। In the name of Jesus of Nazareth. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Your bonds and binds. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। Your all the chains, devil bondage will broken. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। In the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹੋ। In the name of Jesus, you are released. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। Lord Jesus delivered you. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। He delivered from your bondage of the sin. ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। Of fear of death. ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ And cursed life. ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। Lord delivering you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। Cry unto God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ। Lord save my soul. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। Lord save. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ। Cry unto God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ। Cry unto God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ। Lord breaking all the chains. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lord breaking and losing all the bounds. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lord delivering you, dear child of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Submit yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। Tonight you go with the deliverance only. ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। Open your mouth and cry 1 minute only. ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ। Lord Jesus standing beside you. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਰਾਗਾਤਾ ਥੁਰਾਵਨ ਸ਼ਰਾਗਾਤਾ ਥੁਰਾਵਨ ਸਿਰਾਗਾਤਾ ਖੇਡਾਗਾਤਾ ਦੁਰਾਵਨ ਸ਼ਰਾਗਾਤਾ ਖੁੜਾ ਥਿਰਾਗਾਤਾ ਥਿਰਾਗਾਤਾ ਲੋ ਰਬਾ ਰਬਾ ਨਮਾ ਦੁਰਾਬਾ ਬਾਰਾਬਾ ਸ਼ਰਾਗਾ ਥੁਰਾਬਾ ਖੇਡਾਗਾ ਥੁਰਾਬਾ ਸਿਰਾਗਾ ਖੁੜਾਗਾ ਥਿਰਾਗਾ 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 ਲੋ ਦਿਰਾਗਾਤਾ ਦੁਰਾਵਨ ਸਿਰਾਗਾਤਾ ਖੇਡਾਗਾਤਾ ਦੁਰਾਵਨ Amen, 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 amen.